आकाशवाणी संवाद पढ़ुंट उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथयात्रा श्रीगुंडीचा मंदिर अभिमुखे यात्रा आरंभ कले रथारूढ़ चतुर्धामूर्ति। चीन सह सीमा निर्धारणर स्थायी समाधान उपरे गुरुत्वारोप कला भारत। सांप्रतिक स्थिति नहीं ईरान प्रतिपक्षों सह कथा हेले वैदेशिक व्यापार मंत्री। विश्व पुलिस और अग्निशम क्रीड़ा 2029 आयोजक भावे भारत मनोनीत। मोजाम्बिक को 3300 अश्वशक्ति क्षमता विशिष्ट रेल इंजिन रप्तानी करुछि भारत। एवं हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 महिला वर्ग फाइनाल रे पंजाब को हराई ओडिशा चैंपियन। पुरी श्रीक्षेत्र में आज अनुष्ठित होइछि महाप्रभुंक विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। चतुर्धामूर्ति रथारूढ़ हेबा परे रथ टणा आरंभ होइथिला। श्रीजीव माने रथ उपरे विजय करिबा परे महाप्रभुंक आद्य सेवक गजपति महाराजा दिव्यसिंह देव सुना खड़िकारे छेरा पहरा करिबा परे तीनी रथरे घोड़ा जोचा जाई रथ टणा आरंभ होइथिला। प्रथमे बलभद्रंक तालध्वज रथ, परे सुभद्रांक दर्पदलन एवं शेषरे जगन्नाथंक रथ नंदीघोष को भक्त माने टाणिथिले। वर्तमान मिलिथिबा सूचना अनुसार श्रीगुंडीचा मंदिर निकटरे श्री बलभद्र देवी सुभद्रांक रथ को भक्त माने बड़ दांडरे टाणुछंती। श्री जगन्नाथंक रथ नंदीघोष किछि समय मध्यरे श्रीगुंडीचा मंदिर अभिमुखे यात्रा आरंभ करिबो। ए संपर्क रे एक रिपोर्ट। महाप्रभुंक घोषयात्रा चलचंचल हो उठी श्रीक्षेत्र बड़दाण्डे भक्तों भिड़ लगी रही। राज्यवासी गर्व और गौरव कोटी ओडिया मौड़मणि श्री जगन्नाथ 9 दिन यात्रा श्रीगुंडीचा अभिमुखे बाहरी। भक्त और भगवान दिव्य मिलन में बड़दाण्डे एक नियारा भक्तिमय परिवेश सृष्टि होइछि। घंट घंटा खोलताल हरिबोल हुड़हुड़ी और जय जगन्नाथ ध्वनि गगन पवन प्रकम्पित हो उठुछि। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि आज चक्रराज श्री सुदर्शन, बड़ ठाकुर श्री बलभद्र, महाप्रभु श्री जगन्नाथ और देवी सुभद्रांक मानवीय लीला को समग्र ब्रह्मांड दर्शन करुछि। नीति निर्घंट अनुसार आज सकाळ 9:30 ठाकुरंक पहंडी आरंभ होइथिला। प्रथमे प्रभु सुदर्शनकर पहंडी परे बड़ भाई बलभद्र और देवी सुभद्रांक सहित महाप्रभु श्री जगन्नाथ धाड़ी पहंडी रे आसी रथ उपरे विराजमान करथिले। जगद्गुरु शंकराचार्य, निश्चलानंद सरस्वती रथारूढ़ चतुर्धामूर्तिंक दर्शन करिसंती। नीति निर्घंट अनुसार भक्तिमय परिवेश मध्य अपराह्न महाप्रभुंक आद्य सेवक गजपति महाराज दिव्यसिंह देव 3 रथरे छेरा पहरा करिसंती। गजपति महाराज श्रीनगरରୁ तामजाନରେ आसी रथ उपरे पहुंचीथिले। प्रथमे तालध्वज रथरे चढ़ी सुबासित जल सिंचन करिबा परे सुवर्ण खड़िकारे छेरा पहरा करिथिले। एहा परे श्रीगुंडीचा अभिमुखे 3 रथ गड़िबा आरंभ करिथिला। रथारूढ़ महाप्रभुंकु वामन बेशरे दर्शन करी भक्त निजकु धन्य मने करुछि। आकाशवाणी संवाद विभाग पई मुस्मृति रेखा तारिया। चीन सह सीमा निर्धारण स्थायी समाधान उपरे भारत गुरुत्वारोप करिछि। 2020 सीमा अचलावस्था पर भारत पक्षर स्थायी समाधान नहीं प्रक्रिया आरंभ होइछि। भारत चीन सीमार शांति बजाय रखा, उत्तेजना ह्रास करने एक संगठित रोड मैप माध्यम समस्या समाधान उपरे नुआदिल्ली गुरुत्वारोप करिछि। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन रे सांघाई सहयोग संगठन प्रतिरक्षा मंत्री बैठक अवसर में चीन प्रतिपक्ष एडमिरल डंग जुंग सह एक द्विपाक्षिक बैठक करिसंती। द्विपाक्षिक संपर्क में स्वाभाविकता आनिबापई उभय पक्ष द्वारा नियाजाउथिबा पदक्षेप को श्री सिंह स्वीकार करिसंती। से एशिया एवं विश्व में स्थिरता पई सहयोग करने सह सर्वोत्तम पारस्परिक स्वार्थ हासिल पई उत्तम पड़ोशी सृष्टि करिबार आवश्यकता उपरे गुरुत्वारोप करिसंती। उभय देश विच्छिन्नतावाद, उत्तेजना ह्रास, सीमा परिचालन आदि प्रसंग में विभिन्न स्तर में परामर्श जारी रखा सहमत होइछंती। बैठक समय श्री सिंह तांक प्रतिपक्षों पहलगाम आतंकवादी आक्रमण एवं पाकिस्तान रे आतंकवादी भित्तिभूमि नष्ट करने भारतर ऑपरेशन सिंदूर विषय सूचना देइथिले। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ईरान प्रतिपक्ष सईद अब्बास आरगाची सह ईरान सांप्रतिक परिस्थिति उपरे कथबार्ता करिसंती। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट डॉक्टर जयशंकर कहिसंती वर्तमान जटिल परिस्थिति रे ईरान दृष्टिकोण एवं चिंताधारा शेयर करिथिबारु से श्री आरगाची को प्रशंसा करिसंती। एथिसह भारतीय नागरिकों सुरक्षित स्थानांतर पई ईरान सहायता नै डॉक्टर जयशंकर ईरान वैदेशिक मंत्री को धन्यवाद जणाइसंती। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ପୁଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କ୍ରୀଡ଼ା 2029ର ଆୟୋଜନ କରିବ। ଭାରତକୁ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯିବା ନେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ବିସ୍ତୃତ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେବାର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ 50ରୁ ଅଧିକ ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତ ମୋଜାମ୍ବିକକୁ 3300 ଅଶ୍ୱଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଡିଜେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରପ୍ତାନି କରୁଛି। ବନାରସ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ୱାର୍କସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ କେବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ରହିଛି। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଚାଳକଙ୍କୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର ବିଭାଗ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ରେଳ ବୋର୍ଡର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, 10ଟି ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚଳିତ ମାସରେ ମୋଜାମ୍ବିକରେ ସଫଳତାର ସହ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 8ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ANRF ଅଧୀନରେ ଏକ 2D ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଟେକ୍ଭର୍ସ କନକ୍ଲେଭକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ସଚିବ ଏସ୍ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ANRF ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ AI ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏହାର AI ସେଟଅପ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମାନ ମଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଚାଳିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାରେ ଜଣେ ଆଇନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେଜ ପରିସରରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଗ କୋଲକାତା ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଘଟଣା ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଇକ୍ୱିଟି ସୂଚକାଙ୍କରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ସୂଚକାଙ୍କ 0.3%ରୁ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସୂଚକାଙ୍କ 303 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 84,059 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜାତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିଫ୍ଟି ସୂଚକାଙ୍କ 89 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 25,638ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ହିରୋସୀମା ଓ ନାଗାସାକି ପରମାଣୁ ବୋମା ମାଡ଼ ସହ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଜାପାନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି। 1945 ମସିହାରେ 2ଟି ଜାପାନୀ ସହର ଉପରେ ଆମେରିକା ପରମାଣୁ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 1,40,000 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନାଗାସାକି ମେୟର ଶିରୋ ସୁଜୁକି କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଏହା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ହିରୋସୀମାରେ ସେହି ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବା ସହ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଖେଳ ଖବର। ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ମାଷ୍ଟର୍ସ କପ୍ ମହିଳା ବର୍ଗ ଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଜାବକୁ 1-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ଫାଇନାଲରେ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଆଜି ମହିଳା ବର୍ଗରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହରିୟାଣା ଆୟୋଜକ ତାମିଲନାଡୁକୁ 4-3 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ମାଷ୍ଟର୍ସ କପ୍ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଲାଜରୁସ୍ ବାର୍ଲା 5ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ହରିୟାଣାର ଚିଙ୍ଗ ସୁବାମ ସାଙ୍ଗାଇ ଇବେ ମାହଲ 11ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଚୀନ ସହ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କଲା ଭାରତ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଇରାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱ ପୁଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କ୍ରୀଡ଼ା 2029ର ଆୟୋଜକ ଭାବେ ଭାରତ ମନୋନୀତ। ମୋଜାମ୍ବିକକୁ 3,300 ଅଶ୍ୱଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରପ୍ତାନି କରୁଛି ଭାରତ। ଏବଂ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ମାଷ୍ଟର୍ସ କପ୍ 2025ର ମହିଳା ବର୍ଗ ଫାଇନାଲରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ହରାଇ ଓଡ଼ିଶା ଚାମ୍ପିୟନ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।